भाणजे की गिरफ्तारी तो बाद सीएम का पहला बयान। चन्नी बोले कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं। नजायज माइनिंग केस ईडी ने भुपिंदर हनी नू कीता है गिरफ्तार। सीएम के भाणजे की गिरफ्तारी ते गरमाई सियासत। ईडी की कार्रवाई नू कांग्रेस ने दस्या सियासी बदलाखोरी, तां भाजपा बोली इल्जाम ला के बच नहीं सकती कांग्रेस, देना होएगा गलत कामां दा हिसाब। ईडी की कार्रवाई नू लैके विरोधियों ने मुख्यमंत्री नू घेरिया। मजीठिया बोले मनी ते हनी फड़े गए, हुण चन्नी दी वारी। आपने साधिया निशाना, जिन्ना भ्रिष्टाचार चन्नी ने 111 दिनां च कीता, बाकियां नू लगदे ने 4-5 साल। भुपिंदर हनी की थोड़ी देर च जलंधर अदालत च पेशी। नजायज माइनिंग के मामले च ईडी ने कीता है गिरफ्तार। रेड दौरान हनी के फ्लैट तो मिले सी 8 करोड़ रुपए। पंजाब दे लई कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के 30 दिग्गज करनगे सूबे च प्रचार। राहुल ते प्रियंका गांधी के भी नाम शामिल। सीएम चेहरे के ऐलान तो एन पहला नवजोत सिद्धू का वड्डा बयान। अमृतसर च वर्करां विचाले बोले उपर वाले चाहुंदे ने कमजोर सीएम जो उन्हां दी ताल ते नचदा रहे। बीजेपी गठजोड़ ने पंजाब लई जारी किया 11 नुकाती संकल्प पत्र। नशा मुक्ति तो लैके खुशहाल किसान तक दा वादा। हरदीप पुरी बोले पंजाब दी रग रग नूं समझ के बनाया गया विजन डॉक्यूमेंट। एमएसपी ते कमेटी लई मार्च तक दा करना पएगा इंतजार। राज्यसभा च केंद्रीय मंत्री तोमर ने दी जानकारी, कहा 5 सूबियां तो बाद होएगा, 5 सूबियां दी चोणां तो बाद होएगा कमेटी दा गठन। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल सीएम चन्नी दे भाणजे दी गिरफ्तारी ते सीएम चन्नी का पहला बयान आया है कि कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं है। सीएम चन्नी कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, सानू इस ते कोई इतराज नहीं है। ईडी ते सीएम चन्नी, ईडी वालों सीएम चन्नी दे भाणजे नूं गिरफ्तार किया गया है। नजायज माइनिंग केस दे विच गिरफ्तारी हुई है। पिछले दिन जिहड़ियां ईडी वालों रेड्स कीतियां गईयां सी, उन्हां रेड्स के दौरान भुपिंदर हनी दे फ्लैट चों ईडी नूं 8 करोड़ रुपए मिले सी। उस तो बाद लगातार एक बड़ा सियासी मुद्दा भी पंजाब दे विच बनिया। सियासत भी इस ते खूब गरमाई। विरोधी पार्टियां वालों सीएम चन्नी नूं घेरिया गया, सीएम चन्नी ते निशाने साधे गए और काफी दिनों बाद हुण इस रेड तो काफी दिनों बाद एक गिरफ्तारी ईडी वालों की गई है, जिस दे फ्लैट चों 8 करोड़ रुपए मिले सी। सीएम चन्नी दा भाणजा भुपिंदर सिंह हनी जिसनूं हिरासत च लिया गया। कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं कह चुकी हूं कि कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं। कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं कह चुकी हूं कि कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं। तो सीएम चन्नी कह रहे हैं कानून अपना काम करे, सानू इस ते कोई इतराज नहीं है। इस तो ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं बोलिया, सिर्फ एक लाइन का जवाब दिता कि कानून अपना काम करे, सानू इस ते कोई इतराज नहीं है। क्योंकि इस वेले मौका चोणां दा है और लगातार पंजाब की सियासत गरमाई हुई है। क्योंकि सियासी पार्टियां किसी भी निक्के जे पॉइंट ते भी दूसरी पार्टी ते निशाना लाउणों नहीं चुकदियां। सो ऐसे विच सीएम चन्नी भी बड़ा संभाल के बयान दे रहे हैं, बड़ा बच के बयान दे रहे हैं कि उन्होंने ज्यादा कुछ भी बोलिया तो वह सियासी पार्टियां दे एक बारी फिर निशाने ते आ जाएंगे। इस करके उन्होंने सिर्फ एक लाइन का जवाब दिता कि कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं है। सो ईडी वालों गिरफ्तारी पाई गई है सीएम चन्नी दे भाणजे भुपिंदर सिंह हनी दी। 8 करोड़ रुपए की जिहड़ी नगदी जिहड़ी सी ओह जब्त की गई सी ईडी वालों इस रेड के दौरान। मोहाली दी पौश कलोनी, मोहाली दी पौश सोसाइटी जिथे ये रेड पई सी, उत्थे एक फ्लैट दी जदों तलाशी लई गई जिथे भुपिंदर हनी किराए ते रहिंदा सी, रेंट ते रहिंदा सी, तां उत्थों 8 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। जो ईडी वालों तस्वीरां भी पिछले दिनी जिहड़ियां सी ओह सामने आईयां सी। हालांकि वह अनऑफिशियली सी, पर तस्वीरां इस बाबत खूब चर्चा दे विच होईयां सी। आम आदमी पार्टी वालों निशाने साधे गए। उस तस्वीर दे नाल सीएम चन्नी दी फोटो अरविंद केजरीवाल वालों
पोस्ट की गई तो सीएम चन्नी ने अरविंद केजरीवाल ते निशाने लाए कि मैं अरविंद केजरीवाल ते मानहानि का दावा करूंगा, पैसों के नाल मेरी तस्वीर पोस्ट की गई। सो सीएम चन्नी नूं अज जदों पुछया गया उन्होंने भाणजे की गिरफ्तारी बारे तो उन्होंने इक्को ही लाइन का जवाब दिता कि कानून अपना काम करेगा, सानू इस ते कोई इतराज नहीं है। एक बार फिर सुनाते हाँ की क्या सीएम चन्नी ने। कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं कह चुकी कि कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं। कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं कह चुकी कि कानून अपना काम करे, सानू कोई। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ एरियल सर्वे किया सी, एक हवाई सर्वे किया सी जिथे नजायज माइनिंग पाई गई सी। उस तो बाद कई सारे व्यक्तियों ते यह मामला दर्ज होया सी और उदों दा इस मामले तो कई साल बाद कह सकते हैं कि 2-3 साल बाद हुण इस ते कार्रवाई दे विच जो पुछगिछ हुंदी जिहड़ी इस कार्रवाई दा या इस पुछगिछ दा सेक जिहड़ा सी ओह सीएम दे भाणजे भुपिंदर हनी तक पहुंच गया। अचानक रेड हुंदी है, भुपिंदर हनी दे घरों करोड़ां रुपया मिलता है, उसदियां तस्वीरां वायरल हुंदियां ने और एक वड्डा सियासी मुद्दा पंजाब दे विच बन जाता है। सो सीएम चन्नी दे भाणजे भुपिंदर हनी नूं ईडी ने हिरासत दे विच लिया होया है। वो तस्वीरां भी असीं दिखा रहे हां रिकवरी दियां जिहड़ियां उस वेले सामने आईयां सी। साडे सहयोगी जुड़े ने सुरिंदर कंबोज होर गलबात दे लई। सुरिंदर, कितने बजे पेश किया जाना है कोर्ट दे विच और की सारी प्रोसैस है, की कार्रवाई इस वेले चल रही है, अपडेट जाननी चाहांगे। ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਜੀਐਮ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੀ ਮਨੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਈਡੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ, ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਈਡੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ, ਉੱਥੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਿਖਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੇ ਫਲੈਟ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਭੱਲਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ। ਹੁਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਜੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲਿਓਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਹਲਚਲ ਮਚਦੀ ਹੈ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਦਿਖਾ ਦੋ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैंने बहुत बार कहा है कि ये जो एजेंसीज हैं इनका एक मिनट बात कर रही हूँ मैं उनसे, इनका दुरुपयोग हो रहा है। सरकार इनको इस्तेमाल करती है लोगों को धमकाने के लिए। दूसरे जो उनके विपक्ष के नेता हैं उनको उन पर प्रेशर डालने के लिए, तो ये कम से कम चुनाव के वक्त बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक नौटंकी पंजाब में चुनाव से 15 दिन पहले शुरू हो गई है। इलेक्शन डिपार्टमेंट बीजेपी का जो है, जिसे ईडी के नाम से पुकारा जाता है, अब मैदान में उतर आया है। पंजाब और पंजाबियों के ऊपर
किसान आंदोलन क्या समर्थन देने के लिए हमला बोला जा रहा है और फर्जी रेड और फर्जी गिरफ्तारियों से मोदी जी अपनी झेप मिटा रहे हैं। ये हमला पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी पर नहीं, ये हर उस पंजाबी पर हमला है जिसने किसान आंदोलन में अडिगता से किसानों, मजदूरों, गरीबों का साथ दिया था। देखिए, ये पॉलिटिकल अरेस्ट है और इलेक्शन में डराने के लिए और तबाह और तंग करने के लिए ये चीजें कर रहे हैं। अगर किसी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था 4 महीने 5 महीने, आज एक दिन में तो कुछ नहीं होगा ना। तो ये पर्पजली कर रहे हैं, डिमोरलाइज करने के लिए कर रहे हैं। वो भी एक चन्नी शेड्यूल का चीफ मिनिस्टर है, उसको तंग करना और उसको डिमोरलाइज करना, ये उनका उद्देश्य है। मैं कहना कि ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ FIR ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਲ ਉਹਦੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਤੇ ਬੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਈਡੀ ਬੇਸਡ ਕੇਸ ਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੋ ਈਡੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਕੇਰਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜੋਗੇ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਿਲਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ CBI ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ED ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਿਲਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮੁਲਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ जाएगा। कांग्रेस पार्टी के कुछ बुनियादी सवाल हैं ईडी के, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये पूछना चाहते हैं कि इस बात का जवाब दें कि जब 2018 में ये FIR दर्ज हुई थी, उसमें भूपेंद्र हनी का कोई नाम नहीं था। अचानक प्रधानमंत्री जी की रैली फेल होती है, 70,000 कुर्सियां लगाई जाती है, 700 बंदा वहां पहुंचता नहीं और चन्नी जी के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है, उनको टारगेट किया जा रहा है। और उस केस में भूपेंद्र हनी का नाम लेकर आप 20-25 जगहों पे जाकर के आप रेड करते हो। आपने कोई पैसे पकड़े की वीडियोग्राफी की हो, आपने कहीं दिखाया हो कि ये देखो हमने पैसा इनसे पकड़ा है। आप कहां से पैसा इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करके दिखा रहे हो? इसका मतलब ये है कि आपने बदलाखोरी की भावना से। यार बात ये है भाई, ये काम कभी पंजाब में नहीं हुआ था। मैं तो एक ही कहूंगा, बीजेपी पार्टी को नाम बदल के बीजेपी से ईडी पार्टी रख लेना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि बीजेपी के आगे ईडी होती है तो बीजेपी का क्या मतलब? इसलिए, और अगर उनमें चॉइस भी है, CBI भी की एक चॉइस है, दोनों में से टेलीफोन करके पूछ लें अपने जो बीजेपी के इनके लोग हैं, लीडर भी, कौन सी उनको पसंद है। यार पंजाबियों को मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये पंजाब को बदला ले रहे हैं जो किसानों ने, मजदूरों ने, जो 1 साल मोदी जी सरकार के नाक में दम किया है ना, उसका बदला ले रहे हैं। पंजाबियों को डीफेम कर रहे हैं, पंजाबियों को बदनाम करने के लिए। एक नौजवान है, बहुत छोटी हुई एज का, उसको 8 घंटे जलंधर में आज इंटेरोगेशन किया गया है। पता नहीं उससे क्या क्या कहलवाएंगे, क्या क्या उससे बुलवाएंगे। मतलब बहुत गंदी सियासत होगी। ये यूपी यापी में आगे करते थे, लेकिन पंजाब में ये चलेगा नहीं काम। और मैं कह देता हूं, आगे तो ये 4 नंबर पे आ रहे थे, अब इनकी जमानतें भी जब्त होंगी। कोई बंदा की करता हैगा, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ,
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਬਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਵਰਤਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ गिरफ्तार होया है, क्योंकि एक दिन रेड हुई 11 करोड़ रुपए नकद, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ, 12 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੀ ਸੀ 19 ਲੱਖ ਦੀ, ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਕਿ 111 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾ ਲਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। पहले ये बात सबके आगे रखी थी कि 3 लोगों की कहानी आई है, चनी, हनी और मनी। मनी पहले पकड़ा गया, अब हनी पकड़ा गया, अब चन्नी की बारी है। क्योंकि हनी की पहचान सिर्फ ये है कि वो चन्नी का साली का लड़का है और उसको किस ब्याह पे सीएम सिक्योरिटी दी गई थी। वो जो पैसे कमा रहा था या संभाल रहा है, जो रिकवरी हुई है, वो सारे पैसे चन्नी के हैं, वो हनी के पैसे नहीं है। हनी तो एक उसका एक तरीके से ट्रेजरर है, खजांची है, और ये सारे पैसे इलीगल गॉटन वेल्थ है। ये सारे पैसे पंजाब के लोगों के खजाने की लूट है। ਤੇ ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ करार ਦਿੱਤਾ है। उन्होंने 111 दिन में ही कमाल करके दिखा दिया। लोगों को 4-4, 5-5 साल लगते हैं करप्शन करने में, और फिर उन्होंने 111 दिन के अंदर ही इतना कमाल करके दिखा दिया, इतना करप्शन किया है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, लोग देख रहे हैं, इसीलिए लोगों को एक ईमानदार। कैप्टन साहब ने एक बार कंफर्म कर दिया था कि चन्नी साहब का नाम रेता चोरी में था, लेकिन क्योंकि कांग्रेस की लाज बचानी थी, इज्जत बचानी थी, मैंने कुछ किया नहीं। उसके बाद चरणजीत चन्नी ने खुद कंफर्म कर दिया था जब ईडी की रेड पड़ी कि मेरे से एक गलती हो गई, मैं अपने रिश्तेदारों पर नज़र नहीं रख पाया। इसका मतलब आज ईडी ने जो गिरफ्तारी की है, इसका मतलब चन्नी साहब उस पर मोहर लगा रहे हैं कि हाँ मेरे रिश्तेदारों ने ये काम किया है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने 5 साल में पंजाब को एक नहीं 2 बेईमान सीएम दिए। 4.5 साल कैप्टन साहब जितना माफिया ये वो खुद कहते थे मेरे मंत्री भी माफिया में हैं, तो अगर मंत्री उनके माफिया में है तो बॉस तो हो गई, अली बाबा तो वही थे। तो इसलिए ये आज क्लियर हो चुकी है बात लोगों में कि चन्नी साहब जो कहते हैं वो ड्रामा करते हैं। ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦੇ ਫਲੈਟ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਫਸੇ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਸਕੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ। ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦੀ। 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਹੋਣ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਸੋ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿੱਥੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਲੰਧਰ, ਗੇਟ ਨੰਬਰ 5 ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੂੰ। ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ
ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਬੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਆਧਾਰ ਰਹੇਗਾ ਈਡੀ ਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।